party bangge kam claim rapet po lapen alang litum nanang je kroy dun lo the 6th schedule constitutional right aru political power ke do an ke ilitum je hanglong nang vek po lapen long vek nang ji lai lo piniar ni an ke avela lag alam no na phisi dam jila madule bang posita nang litum excel regional party thong e cherap nang pulo te ni tunge deng lo la pen hala mo pen ning je at lo la corruption ke claim an la thuge ni litum action and back po lage o kok ji ke kali la bang ke la pen ilitum mo pen pulo ga di 90% mat plaster ahem sai si apen sakuri ta pipe di la hai hoi an ta ni tum lage government pen nitum claim rapet po lage la son claim kapi claim long le det japan ke lahel so isialam sa APHLC ke jase met tak la inglong so phal sikang de claim people ko mati an ke pinang tum ka tong rap sara tum ke la tum ke ne yitum ben ke che break lo mati la se nang tum ke mang long la tum che kroy dun ji la nang che kroy dun ji pusi nang ke chak at lu ke la so long nang tum ta tum nang che kroy dun po ke la so kang ke claim ja bidi ban ko so nang tum ke claim rapet ki ke hala assembly long parliament long che dan rapet ni ma didi ili tung MP da inut veji alang litum ake rapen pete nang hala tum nang support dun dete itum sum krungji labe alang litum ke regional amunit pulaga matidi regional dak amunit pinaka alang litum ta lama si alang litum phan ke ilitum ke dak pen kat nang ji phlung nang ji po bangke la bangke kipu masi henu dak lo la bangke setal la pupura la council level antu ke hedi lake ilitum tribal tum hasi lake pichat po alang litum nanang se kroy dun la bangke non kang ja election ke alang litum man dak Karbi Anglong panang chadam de nang thudun delu la pulama nang thudun delu lake la MP election ka do we nang thudun delu ilitum long se nang rap dun rong po la pen alang litum pulo akapreng tum na nang pa pi thudun long le det ja pan ke ni tum bor ipo pusi nang je chak la alang litum la sita isialam alang litum phe tum pel la tang solong che donun ji ma dak ke do tum thudun long le det pro tang te alang litum che donun po la indigenous atum ka hedi indigenous pulo la dak regional dak ke do vek atum ke hedi la ga nang che donun po le seta la bongo sena ta hopi ni ala tungi la ke nang kroy ni alang litum da kroy ni tum da kroy lo la to ke discussion mote আমি এই দুটা পার্টিয়ে সহযোগ করিম for protection and safeguard of indigenous people খিলঞ্জীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সকলৰ protection আৰু safeguardৰ কাৰণে মাটি আৰু মানুহ safeguardৰ কাৰণে আমি একেলগে যুঁজিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো এই আমি যুঁজোতে যদি আৰু বেলেগ ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে যদি আমাৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিব খোজে আমি এখেতসকলৰ লগত একেলগে কাম কৰিম আমাৰ ডিসিশন মতে কনস্টিটিউশনাল 6 শিডিউলৰ যিটো আমাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে ৰাইটস দিছে পাৱাৰ দিছে পলিটিকেল পাৱাৰ এই গোটেইখিনি আমি পাবলৈ আমি যুঁজিম APHLC আৰু আকৌ APHLC আৰু AJP আৰু এই অহা MP ইলেকশ্যনত আমি কোঅপাৰেট কৰি ইলেকশ্যনটো কন্টেষ্ট কৰিম APHLC ইয়াৰ পৰা কন্টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু AJP সকলৰ য'ত এখেতসকলৰ ক্যান্ডিডেট থাকে আমি যিমান পাৰো আমি ইয়াৰ পৰা গৈ সহায় কৰিম we will work together etu boli ami sidhanto loisu etia I request upon the president of AJP to deliver his speech all party fields leaders conference or সম্মানীয় সভাপতি জন ইন্টি কাথাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ সম্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাকে প্ৰমুখ কৰি দলৰ সম্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল অতি শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মই
আমাৰ দুয়োটা দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি দুয়োটা দলে আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ এই সংবাদমেলত। আজি দুয়োটা দল আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি একেলগে আমি সভা আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত অনানুষ্ঠানিকভাৱে কেইবাবাৰো আমি মিলিত হৈছিলোঁ। বিশেষকৈ অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভৱিষ্যত বা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক যিটো ধাৰা জাতীয়তাবাদী সত্তা শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ কাম কাজ, যিবোৰ ৰণকৌশল অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষা, মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰি আমাৰ ইয়াত জনসাধাৰণে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি দুয়োটা দলৰ এই সভাত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি একেলগে কাম কাজ কৰিম। বিভিন্ন বিষয়ত আমি যিবোৰ বিষয় বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বা যিবোৰ বিষয় আমি একেলগে কাম কাজ কৰিব পাৰোঁ, সকলো বিষয়ত আমি আহি থাকিব লগা দিনসমূহত একেলগে কাম কাজ কৰি যোৱাৰ আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কাৰ্বি আংলঙৰ এই যিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ কাউন্সিল, ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন মানুহৰ সমস্যা আছে, বিশেষকৈ শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, অৰ্থনৈতিকভাৱে অতি অনগ্ৰসৰ, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড অতি পিছপৰা। তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক যিবোৰ বিষয়, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে অন্যায় আৰু অবিচাৰ কৰি অহা হৈছে। বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰে সংকীৰ্ণ চিন্তা, দৃষ্টিভংগী, বিভাজন, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ ফলত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতি, কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যিটো চৰকাৰীভাৱে কৰি অহা যিটো অন্যায়, এই অন্যায় আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ যিহেতু এটা জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল, আমি কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ এই সমস্যাবোৰ, বিশেষকৈ মৌলিক সমস্যা, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ যিবোৰ বিষয়, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষাৰ যিবোৰ কথা বতৰা, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, সমগ্ৰ কথা বতৰাবোৰৰ লগত আমি একেলগে কাম কাজ কৰাৰ আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সদায় আমি এই বিষয়ত আমাৰ সমৰ্থন থাকিব। তাৰ লগে লগে আমি যিবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে এটা প্ৰথম প্ৰস্তাৱ হ'ল যে আমাৰ দুয়োটা দলে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সৰ APHLC দুয়োটা দলে অসমত আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদৰ যিটো ৰাজনৈতিক ধাৰা, এইটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি কাম কাজ কৰিম। এইটো প্ৰথম প্ৰস্তাৱ যে অসমৰ মাটিত আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদৰ যিটো ধাৰা, এই ধাৰা শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি দুয়োটা দলে যৌথভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি কাৰ্যপন্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। তাৰ লগে লগে এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অঞ্চলত যিসমূহ দুৰ্নীতি চলি আছে, ব্যাপক দুৰ্নীতি, অনিয়ম, স্বজন তোষণ, এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰৰ সম্পৰ্কত আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক দুয়োটা দলে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। তাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈও দুয়োটা দলে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি যাতে সমগ্ৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী, ইয়াত চলি থকা ফাণ্ডিংসমূহৰ যিটো অনিয়মীয় মানে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যিটো ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ কথা বতৰা, পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত হ'ব লাগে। পৰ্বতসম যিবোৰ দুৰ্নীতি চলি আছে এইবোৰৰো তদন্ত হ'ব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেল চাৰিওফালে 5,000 10,000 ঘোচ খোৱা মানুহক ধৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু লাখ লাখ টকা, হাজাৰ কোটি, 100 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি হৈ থকা এই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেল নিমাত নাযায়, যাবলৈ সাহস নকৰে। কিহৰ কাৰণে? এইটো ভয় কিয়? নে কাৰ্বি আংলঙক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা ৰাজনৈতিক দলসমূহে তেওঁলোকৰ ATM হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? দুৰ্নীতিৰ এই অবাধ ধন তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী কামত, তেওঁলোকৰ দল সুসংগঠিত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? এই কথাবোৰ আমাৰ মনলৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে শক্তিশালী তদন্ত, জুডিচিয়েল এনকুৱাৰী হ'ব লাগে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, প্ৰেচিডেণ্টৰ স্পেচিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি বিচাৰিছোঁ, যাতে পাব লগা প্ৰাপ্য অধিকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া ধনৰাশি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ
নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা ধনৰাশি যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত ব্যৱহাৰ হয়, যাতে এটকাও যাতে দুৰ্নীতি নহয়। এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহৰ খং আৰু ক্ষোভ আছে যে কাৰ্বি আংলং জিলাখনত 90% মানুহৰ তেওঁলোকৰ আৱাসগৃহ ঘৰ তেওঁলোকে মাটিৰে নিৰ্মিত। গাঁও অঞ্চললৈ যেতিয়া যাব দেখিব যে তাত মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰত জীৱন ধাৰণ কৰিব লগা হৈছে। কিয়? এইটো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা, চৰকাৰৰ হেমাহি আৰু এই যে দুৰ্নীতি চলি থাকে, অহৰহ দুৰ্নীতিৰ কাৰণে এই ঘটনা ঘটিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কাৰ্বি আংলঙৰ মাজৰ পৰাই বংগ সেনাৰ প্ৰভাৱ, এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে, এই কথাটো শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট হৈছে। যি বংগ সেনা ইয়াত অবৈধ বিদেশীৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰে, অবৈধ বিদেশীৰ নাম ভোটাৰ তালিকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অতি পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে কূটকৌশল ৰচনা কৰে, পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে আমি দুয়োটা দলে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে এই বংগ সেনা নিষিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। বংগ সেনা কি হয়, কোনে চলাই আছে, ইয়াৰ সাম্প্ৰদায়িকতা এজেণ্ডা কি, সেই সম্পৰ্কত এটা শক্তিশালী এনকুৱাৰী হ'ব লাগে। এনকুৱাৰী কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিবোৰ নেতা পালি নেতা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এটা প্ৰস্তাৱ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আৰু এটা প্ৰস্তাৱ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত চৰকাৰী চাকৰিত স্থানীয় যুৱক যুৱতী, বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি জনজাতীয় যিসকল ভাই বন্ধু আছে, খিলঞ্জীয়া যিসকল ব্যক্তি আছে, যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, তেওঁলোকক চাকৰি বাকৰিৰ মকৰল নিদি বাহিৰৰ পৰা বহিৰাগত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা ব্যক্তি আনি ইয়াত চাকৰিত তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছে। এইটোৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ যিখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল আমাৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, সেই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা যিটো নীতি তাৰ আধাৰত ইয়াৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ যিটো বিষয়, এই বিষয়টো সমাধান হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ যুৱক যুৱতীসকলে, কাৰ্বি নিবনুৱা যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, খিলঞ্জীয়া যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, সেইসকলে সংস্থাপন পাব লাগে আৰু 100% সংস্থাপন নিশ্চিত হ'ব লাগে। এই দাবীও আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে 6 শিডিউল এৰিয়াত ইয়াৰ ৰাইজে পাব লগা যিটো অধিকাৰ, সাংবিধান প্ৰদত্ত যি অধিকাৰ, বিভিন্ন অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, ইয়াত সংস্থাপন, সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ এজ পাৰ যিটো সাংবিধানিকভাৱে যিটো পাব লগা যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। 6 শিডিউল অঞ্চলসমূহত সংবিধানে প্ৰদান কৰা যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইটো আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যাতে ইয়াৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন হয়, যাতে অধিকাৰ ক্ষুণ্ণ নহয়। আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ জন ইংতি কাঠাৰ ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ আগত কৈছে যে ইয়াত খিলঞ্জীয়া যিসকল মানুহ, এইসকলক লৈ এটা কাৰ্বিৰ উপৰিও আন খিলঞ্জীয়া মানুহক লৈ ৰাজনীতি কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ক্ষুণ্ণ নহয়, তেওঁলোকে কোনো কাৰণে ভয় খাব নালাগে, এই কথা স্পষ্ট। এইটো কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই, ইয়াক লৈ কোনো ৰাজনীতিও কৰিব নোৱাৰিব। আমি দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইটো বহুত ৰাজনীতি হ'ল আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি, বিভেদৰ ৰাজনীতি যিটো চলাই আছে আমাৰ মাজত, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত বিভাজন, জনজাতি অজনজাতিৰ মাজত বিভাজন, এইটো আমি বন্ধ কৰিব খুজিছোঁ। কেৱল মাত্ৰ আমি উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ আৰু এই যে যিটো নেগেটিভ প্ৰপেগাণ্ডা কৰি মানুহৰ মাজত সংকীৰ্ণ পৰিৱেশ, এটা মানুহৰ মাজত এটা দূৰত্ব বঢ়াবৰ কাৰণে যিটো কূটকৌশল বহুদিনৰ পৰা চলাই আছে, সেইটো আমি একেলগে আমি মিলি কাম কাজ কৰিম, বন্ধ কৰিম। আৰু আগন্তুক দিনসমূহত আমি দুয়োটা দলে ৰাজনৈতিক যিবোৰ কূটকৌশল হ'ব, বিশেষকৈ আঞ্চলিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, অসমত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে কাম কৰি যাম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আন যিবোৰ অসমৰ যিবোৰ আঞ্চলিক দল আছে, যিবোৰ জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল আছে, তেওঁলোকেও চিন্তা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে অসমত যিবোৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি আছিল, এইবোৰক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, নিশকতীয়া কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কূটকৌশল বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে। ইয়াতো এটা সময়ত ASDC কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিলে, নিশকতীয়া কৰিলে আপোনালোকে জানে, বা BPF UPPLৰ অৱস্থা বড়োভূমিত কি, গণশক্তিৰ অৱস্থা কি, বা ৰাভা হাছং কাউন্সিল অঞ্চলত
আমাৰ আঞ্চলিক শক্তিসমূহক এটা মখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি দলটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰিছে গতিকে সকলো আঞ্চলিক শক্তিক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে এই কথাবোৰ উপলব্ধি কৰি অসমত অতি শক্তিশালী ৰূপত আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰাৰ জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সকলো ওলাই আহক নহলে অন্যথা আমাৰ ইয়াত কোনো কাৰণতে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ যিবোৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি কোনো কাৰণতে কেতিয়াও আমি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰো আমি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰিম ইতিমধ্যে 12টা দলে ইতিমধ্যে আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ আমি একেলগে হৈছোঁ কাৰণ ভোট যাতে বিভাজন নহয় আমি সেইকাৰণে আদৰ্শ আমাৰ নিজৰ দৰ্শনটো বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ পিছতো আমি কেৱল মাত্ৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনসমূহত জন ইংতি কাঠাৰ ডাঙৰীয়াৰ যিটো দল এইটো যাতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত যাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লয় তাৰ কাৰণে আমি মঞ্চত আলোচনা কৰিম নিশ্চিতভাৱে ক'ম কাৰণ আমি বিভাজন হ'লেই দুটা দলৰ যদি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দুটা বেলেগ বেলেগ দলে যদি কেণ্ডিডেট দিয়ে লাভটো বিজেপিৰে হ'ব এইটো চিম্পুল সৰল অংক গতিকে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি যেহেতু আমি জাতীয়তাবাদী ধাৰাত আমি বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ এটা ধাৰাৰে আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ গতিকে অসমত জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী কৰাৰ যিটো কথা সেইটোত আমাৰ সদায় দায়বদ্ধতা থাকিব কাম কাজ থাকিব আৰু তেখেতসকলক এই 12টা দলৰ লগত আৰু এটা নতুন দল ইণ্ডিয়াত চামিল কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াত আমিও এতিয়ালৈকে চামিল হোৱা নাই চামিল হোৱাৰ কথা বতৰা চলি আছে এইবোৰ আমি নিশ্চয় আমাৰ ফালৰ পৰা ৰাখিম আগৰ পৰা আমি এই কথাবোৰ আছোঁ এই কথাবোৰ কৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম কি হ'ব APHLCৰ আপোনাৰ দলৰ নাই ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে আমাৰ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সেইবোৰৰ আমাৰ সদায় সহযোগিতা থাকিব ৰাজ্যিক স্তৰত আমি আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে একেলগে কাম কাজ কৰিম আৰু যিবোৰ বিষয় মৌলিক বিষয় যিবোৰ আছে আমাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা আগ্ৰাসন ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিদেশী মানুহৰ নাম কৰ্তন আজিলৈকে হোৱা নাই তাৰ লগে লগে আন অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰা বা ইয়াত কি কয় 6 শিডিউল এৰিয়াত পাব লগা তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ কিছু অধিকাৰ আজিও পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে আপত্তি আৰু অভিযোগ আছে বা সংগ্ৰাম কৰি আছে যিবোৰ বিষয় 6 শিডিউল এজ পাৰ কনষ্টিটিউশ্যন 6 শিডিউল এৰিয়াত পাব লগা যিবোৰ অধিকাৰ পাব লাগিব সংবিধানে যি ক'ব সেইটোহে হ'ব আপোনাৰ মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণে কিবা দিছোঁ কিবা নাই দিয়া এইটোতো নহ'ব নহয় সংবিধানে যি কৈছে সেইটো কৰিব লাগিব দিশা যদি খোলা মনেৰে দিয়া সাংবিধানিকভাৱে দিয়া ন্যায় ব্যৱস্থাই সংবিধানে যি ক'ব সেইটো হ'ব লাগিব পাহাৰীয়া ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে যে স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য এই প্ৰসংগত আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব এজেপি কি ক'লে স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ যিটো দাবী কাৰ্বি আংলঙৰ মূল দাবী এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে পাহাৰীয়া ৰাইজৰ আমি এইটো মানুহৰ দাবী আছে আমি কি কৈছোঁ এজ পাৰ কনষ্টিটিউশ্যন 6 শিডিউল দিছে 6 শিডিউল মতে যি পাব লাগে এক্সিষ্টিং যিটো কথা ৰাইজৰ বহুত আকাংক্ষা আছে দাবী আছে সেইটো ৰাইজে দাবী কৰি থাকিব কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে এক্সিষ্টিং 6 শিডিউল যিটো অধিকাৰ সেইটো দিব লাগে সেই মৰ্মে গোটেই কাম কাজ হ'ব লাগে প্ৰাপ্য অধিকাৰ পাব আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল বিজেপিক হৰুৱা নে আৰু কিবা বিজেপিক পৰাভূত কৰি অসমত আমি যিটো গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যিটো সংকট আহিছে যিবোৰ ভয়াৱহ সমস্যা আমি দেখিছোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহক তেওঁলোকে অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰ আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা নিষেধ কৰাৰ যিবোৰ তেওঁলোকে কূটকৌশল ৰচনা কৰিছে এইবোৰ বাধা দিয়া শক্তিশালী ৰূপত অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমান জীয়াই ৰখা আমাৰ যিবোৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আছে এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ লাগিছে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো কথা তেওঁলোকে জাপি দিছে ইম্প'জ কৰিছে এইবোৰ কেতিয়াও ডেম'ক্ৰেটিক নহয় এইটো ডেম'ক্ৰেটিক যিটো স্পিৰিট দেশৰ সংবিধানৰ যিটো ধাৰা বা যিটো সংবিধানৰ যিটো স্পিৰিট এইটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে সেইকাৰণে কাহ জাপি দিছে সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে আনকি সাংস্কৃতিক বিষয়বোৰতো আক্ৰমণ চলিছে ভাষিক বিষয়বোৰতো আক্ৰমণ চলিছে সামাজিক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ৰাজনৈতিক অধিকাৰো নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কূটকৌশল ৰচনা কৰিছে গতিকে প্ৰথম গণতন্ত্ৰ বচাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো সময়ৰ আহ্বান আৰু 6 শিডিউল এৰিয়া প্ৰেগাপ 2 আৰু 7 যিটো হাইকোৰ্টৰ পৰা APHLC যে জিকিছে এইটো বৰ্তমান বিজেপি ইহঁতে এইটো মানে এক্সাৰচাইজ কৰা নাই আপুনি কি ক'ব ৰুল ফ্ৰেম কৰা কথাটো কৈছে নহয় মানে সংবিধান আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাক বাদ দি চৰকাৰ হ'ব পাৰে নেকি সংবিধান ন্যায়পালিকাই যিটো কথা ক'ব সেইমতে কাম কৰিব লাগিব নাই কৰা যদি ন্যায়পালিকাক অৱমাননা কৰিছে অলৰেডিটো APHLC টো জিকিলে সেইটোৱে কৈছোঁ বাউণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টে যেতিয়া এটা অৰ্ডাৰ দিব সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব
নাই কৰা যদি আইনী ব্যৱস্থাটো বুঢ়া আঙুলি দেখাইছে হয় নহয় আমি আইনৰ শাসন বিশ্বাস কৰোঁ নাই ৰুল অফ ল সংবিধান আমি বিশ্বাস কৰোঁ নাই সংবিধানে যি কৈছে আইনে যি কৈছে সেইমতে কাম কৰিব লাগিব চৰকাৰে যদি নিজৰ মতে অট'ক্ৰেটিকেলি কাম কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ সংকটত পৰিব